गुरु ब्रह्मा महिमा अलीक शरण। गुरु ब्रह्मा महिमा अलीक शरण। गुरु ब्रह्मा महिमा अलीक शरण। महिमा वास्तु सेवा तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि आजिर वीडियो। मोर एही वीडियो माध्यम रे सुंदर सुंदर कहानी मान माध्यम रे आपण को खुशी रे और सत मार्ग रे रखिबा को मु चेष्टा करुछि। आपण माने वीडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। मझिरु स्किप करी देले शिक्षा पाइबे नहीं। आजिर वीडियोटी विशेष करी युव गोष्ठी मानक सकाशे। यही वीडियो माध्यम रे अमूल्य शिक्षा मिलिबो। आजिकाली युवपीढ़ी किपरि नरकर पथ बाछि नेउछंती। एबे मु से विषय रे गोटिए गल्प कहूची। गल्पटी को सुनंतु, मूलरू शेष पर्यंत सुनंतु। गोटिए राज्य रे जणे सम्राट थिले। से अत्यंत प्रजावत्सल थिले। प्रजांकर दुख सुख बुझिबा सकाशे निजको सर्वदा तत्पर रखि थांती। से बहु वर्ष राज्य शासन कले। सम्राटंकर किंतु संतान न थांती। तथापि तांक मनरे दुख न थाए। से जानिछंती पूर्व जन्मर कर्मफल मु निश्चय भोगिबी। एथिरे विचलित न होई सर्वदा प्रजांकर भल मंद बुझंती और प्रजा मानंकु तांकर पुत्र बोली भावंती। तांको अधीन रे थिबा राज्य को निज परिवार बोली भावंती। सम्राटंकर वृद्ध अवस्था होई गलानी। तांको अंते तांकर उत्तराधिकारी केही नाहांती कहिले चले। से उत्तराधिकारी चिंता न करी प्रजा मानंकर दुख सुख बुझिबा सकाशे सर्वदा चिंता करंती। प्रजा पालन चिंता को से सर्वदा गुरुत्व दे थांती। दिने सम्राट चिंता कले प्रजा मानंकर दुख सुख बुझिबा सकाशे एक विचार प्रकोष्ठ तैयारी करिबा। तहिरे विचार करिबा। प्रजा मानंकर अभियोग शुणाणी करिवे। यह भावी कर्मचारी मानंकु बराद कले एक लंब दौड़ी मुख्य फाटक ठारू विचार प्रकोष्ठ पर्यंत बांधी दिया जाऊ। राजउआस निकटरे एक विराट धातव घंटी बांधी दिया जाऊ। जेउ माने अभियोग करिवे सेमाने घंटीटी को बजाइले आम्भे जानिबा केही जने विचार सकाशे आसिछंती। सम्राटंकर आदेश तत्क्षणे पालन हैला। ताहा ही करागला। सम्राटंक राज्य रे सम्राट छोट छोट अंचल को नहीं जने जने मुखिया रखि थांती। सेमाने सेही अंचल को शासन करू थांती। थरे गोटिए अंचलर मुखियांकर अश्वटी वृद्ध होई गला। से आउ कार्य करि पारु न थाए। एणु से मुखिया अर्थात जमीदार अश्वटी को बाहरे छाड़ी देले। काहीं कि बा ताकू पोषिबे। अश्वटी पछरे रक्षणाबेक्षण खर्च बेकार जाउछि। अश्वटी सहर बजार रे बुलु थाए। धीरे धीरे चालू थाए। दिने जेउ अश्व मालिक पाखरु सेवा पाउथिला, जत्न पाउथिला, आदर पाउथिला, भल भल खाद्य खाउथिला, से आजी दांडर कांगाल परि बुलुछि। खाइबा को पाउ नाही। दिने एपरी समय थिला
ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଘରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଅଶ୍ୱକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଟେକା ପଥର ମାରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କୁକୁର ପଲ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଥାନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଶ୍ୱଟିର କିଛି କରାମତି ନଥାଏ, ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଥାଏ। ଏହିପରି ବୁଲି ବୁଲି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଉଆସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟାଏ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଓହଳିଛି। ତାହାକୁ ଖାଇବା ଆଶାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଉଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଦଉଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଟାଣିଲା। ଦଉଡ଼ିଟି ଟାଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ସମ୍ରାଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ଦେଖ କିଏ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି, ତାକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କର। ସୈନିକ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱଟିଏ ପାଳ ଦଉଡ଼ିକୁ ଖାଉଛି। ତାକୁ ଧରି ରାଜସଭାରେ ହାଜର କଲେ। ସୈନିକ କହିଲେ, ଏହି ଅଶ୍ୱଟି ପାଳ ଦଉଡ଼ିକୁ ଖାଉଥିଲା। ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ସେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଖାଉନଥିଲା, ସେ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ଏଇ ଅଶ୍ୱଟି ଯାହାର ତାକୁ ଧରି ଆଣ। ପିଆଦାମାନେ ଜମିଦାରକୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ତମେ ଏ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ବାହାରେ ବୁଲାଉଛ କାହିଁକି? ଏହା କ'ଣ ତୁମ ଅଶ୍ୱ? ଜମିଦାର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋରି ଅଶ୍ୱ। ତେବେ ତମେ ଏ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଛ କାହିଁକି? ଜମିଦାର କହିଲେ, ହଜୁର, ସେ ଅଶ୍ୱଟି ସବାର ବହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ମୋର ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ପିଇ ଜୀବନଟା କଟାଇ ଦେବ। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଉ ବା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ସମ୍ରାଟ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ସେ ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଅଛି। ସୈନିକକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ଆମ୍ଭ ଅଶ୍ୱଶାଳାକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଏଇ ଜମିଦାରକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ନେଇଯାଅ। ଏ ଜମିଦାରକୁ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗାଅ, ଯେପରି ଏହି ଅଶ୍ୱଟି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହଁ, ଏହାକୁ ଦୈନିକ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ସଫା କରାଇବ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଏକ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧ। ଏ ଅଶ୍ୱ ଯେପରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା, ସେହିପରି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହାର ଅଭିଯୋଗମାନ ଅଛି ତାହା ଜଣାଇବେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ଜମିଦାରଙ୍କର ଦଣ୍ଡଟା ଟିକେ କୋହଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, ନା ନା, ଏହା ହିଁ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି। ଜମିଦାର 10 ବର୍ଷ ଏହିପରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ, ତାହାର ଶରୀରରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ବୁଝିବାକୁ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କାରାଦଣ୍ଡ? ଆମର ତ ସେଭଳି କାରାଦଣ୍ଡ କେଉଁଠି ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମ୍ରାଟ କହିଲେ, 10 ବର୍ଷ ଏପରି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଯେପରି ଅଶ୍ୱଟି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକରରେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବ।
ସେ ସମୟରେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନଥିବ। ଯେପରି ଅଶ୍ୱକୁ ସେ ବାହାରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଓ କହୁଥିଲା ଆନନ୍ଦରେ ଚରି ବୁଲି ଖାଇବ, ସେ ସେହିପରି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବ। ଏହା ହେଉଛି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳର କାରାଗାର। ସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଜୀବନର ମଧ୍ୟମ ବୟସ ତଥା ଯୁବକ ସମୟରେ ଅନେକ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନିମିତ୍ତ ଏହି ଅଶ୍ୱ ପରି ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯେ କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ତାହା ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସି ଭାବିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ପିତାମାତା ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ନିଜେ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ଭୂମିରେ ମଶା ଡାଁସରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଦେହରେ ତେଲ ଟିକିଏ ବାଜୁନଥିବ, ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ, ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ରୋଗରେ ଔଷଧ ଟିକେ ପାଉନଥିବେ, ଶେଷରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏହିଠାରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିବ? ଏହା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର। ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ପରି ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଟେକା ପରି ହେବ। ମୁଁ ଅପର୍ତ୍ତି ମହାରଣା ଏବେ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତହିଁରେ ବାପା କିପରି ପୁଅକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ଏହି ବିଷୟ କହିବି। ଏହା ଏକ ଅତି ଜରୁରୀ ବିଷୟ। ଏଥିରେ ବହୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ।